Okay. Good afternoon, all of you. Welcome back for the second day of workshop on web application development using Python. Okay. If we discussed if I recall the topics what we discussed in the yesterday session, that is how to create the project and how the project is going to be launched. What are the files we are going to see when once the project is created, then how the simple application can be made, and how we can use an HTML file to display on your screen. So that is what we discussed in the yesterday session. And in the today's session, we are going to go a little bit ahead and we are going to see how these things are going to be make use in web application development. Some additional features, what else we can make, how we can add a bootstrap, and how we can make a more attractive pages using Django, how we can import all the bootstrap files, HTML files, and all those features into the Django framework. So that is what we are going to discuss in the today's session. Okay, let's quickly, if I go back, if I want to see the things, whatever we discussed or whatever you people worked in the yesterday class, if you have an output, you can start sharing your screens one by one so that I can get a better feeling that okay, the students are going to be work on whatever we discussed in the yesterday session. So those who got the output yesterday in the yesterday session what we worked out, just share your screens, show me the outputs what you got in the yesterday session. Those who are willing to show you, you can just share your screen. I will stop my screen so that you can share your screens one by one. Anyone, if you would like to share your screen, start sharing so that others will come to know how you people are going to work, and even I will get an confidence that some students are working on these things, whatever we discussed in the session. Yes, who is going to share now? Who will share? Harshita, have you got the output? Anybody? Clinton? Clinton, can you share your screens if you have an output? Or anybody? Suman? Abhiram? Ranjita? If you got output yesterday. No one? ಹರ್ಷಿತಾ, ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂತ? ಇವತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಹಲೋ Sindhu, have you got the output? Am I audible? I'm getting doubt whether I am audible or not. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಸಿಂಧು? ಹಾ ಸರ್, ಬಂದಿದೆ. ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ದಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಯಾವ ತರ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಸರ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಎನಿಬಡಿ ಅದರ್ಸ್? ರಂಜಿತಾ ಎಂ, ಹರ್ಷಿತಾ. ಓಕೆ, ರಂಜಿತಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎರರ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಎರರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಹರ್ಷಿತಾ? ಸರ್, ಇವತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಲಾಂಚ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸರ್ವರ್ ಲಾಂಚ್ ಸರ್, ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ವಿಸಿಟ್ ಇಂದು ಕೋಡ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿಸಿಟ್ ಕೋಡ್. ವಿಸಿಟಾ? ಸಾರಿ, view.py ಕೋಡ್. views.py. Okay, fine. Anybody others? ಪವನ್ or ಸುಮಂತ್ or ಅಭಿರಾಮ್, ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಎನಿಬಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋರು?
Okay. I think nobody has got the output. At least you could have some basic work another ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ you got some outputs regarding that. It's okay, no problem. Sir, open. Yeah, Abhiram. Sir, open ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಗುಡ್. ಯಾವ್ದು ಪೈಚಾರ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, okay. Output ಬಂದ್ರೆ ತೋರ್ಸು. Fine. I will quickly go back with today's session, what I am going to do. Yeah. Today what we are going to do, first I will show that in a PPT, what we are going to do now in the today's class. Okay. In the today class, what are the things we are going to cover is how to use the templates, creating a simple web application and running a simple web application, how we can run a simple web application, and along with that, how we can use the bootstrap things, all those things we can make use in the today's class. That is what the main, the course outline, what we are going to plan for the today's session. Applying the templates. What basically the templates are, so in yesterday class itself, I have showed you how to make a template and how the template are going to be run. Okay. For that, first thing is what you need to make is make a template folder. First, first create a template folder. So what the template folders is, or the template folders are, if you create any pages, HTML pages, those HTML pages are going to be kept in the template directory. So once ನೀವು ಎಷ್ಟೇ HTML ಫೈಲ್ಸ್ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೂ ಆ ಎಲ್ಲ HTML ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. In this screenshot you can see here I have a project called TextUtils. So inside the TextUtils I have a template directory. You can see here template directory ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Okay, template directory. So once the template directory is here, inside the template directory, I am pasting my already created HTML pages. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ HTML pages ನ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, because we already learned what is HTML and how HTML pages are going to be created. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ already ಕಲ್ತಿರೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. We know how to create the project. In that illusion, I am going to be go further. I create some pages, already create ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ pages ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು HTML ಆಗಿ templates ಒಳಗಡೆ HTML pages ಅನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. Okay, once HTML pages ಅನ್ನ ನಾನು templates ಒಳಗಡೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, I want to create a directory name, same directory templates ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ತರದೊಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ templates. Okay, and along with that, what we are going to make is we import something like from Django.shortcuts import render. What is this import render is? Rendering in the sense the uploading of all these HTML files. HTML file na ನಾನು upload ಮಾಡಬೇಕು, ಆ HTML file ನನಗೆ ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we call that as rendering. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, return.http request ಅಂತ ಹಾಕಿ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ನನಗೇನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ HTTP ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಒಂದು HTML ಪೇಜ್ ಅನ್ನೇ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ, ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ. ಸೊ ಆತರ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, HTML ಪೇಜ್ ನಾನು ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ write a command like in the instruction, like we write return space, we use the render. Inside the render, we need to pass the parameters as a request haki comma haki within the single quotes mention your HTML file. So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಂಡರ್ ಲೈಬ್ರರಿನ views.py ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ.
ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ರೆಂಡರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೈ HTML ಪೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಿ ದಟ್ ಪೇಜ್. ಒನ್ಸ್ ನಾನು ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಪೇಜ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್ ಹಿಯರ್ fine. What I will do is I will come back and I will stop sharing now. Okay. Yeah, I have stopped the sharing. Yes, okay. Now what I will do, I will show you the coding part, how I am going to make those things in the coding. So before I do the coding, let me check how many of you can create a project right now. So ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹತ್ರ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಪೈಚಾರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಜಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದೇರ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪೈಚಾರ್ನ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಯು. ಓಕೆ, ಹರ್ಷಿತಾ, ದೆನ್ ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್? Sindhu, fine. Then who else? Okay, let's do one thing. We create a simple project. So on the project create ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Along with me, you also start creating a project so that it will be easy for you to learn those things. Yeah, I will share now. Share my screen. Quickly, I go back to the project. So here, this is what we learned in the yesterday class. URLs ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ and views.py ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು yesterday class ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. So here in the yesterday class, what we learned, how to display a particular statement in the browser page. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜಿಗೆ I have an URL called index. ಇಲ್ಲಿದೆ, ಏನು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ URL ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಟೈಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಂತ ಬರಲಿ, ಯಾವ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. views.index I am calling inside the views, I am calling index method. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಏನನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ರಿಟರ್ನ್ HTTP ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ URL ಅಲ್ಲಿ that particular definition is going to be called when your URL is empty. Empty in the sense that is index. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ URL ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಯಾವ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಓಪನ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್. ಅದೇ ನಮಗೆ ಅಬೌಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅಬೌಟ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ URL ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದೇ ತರ ವ್ಯೂಸ್ ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂತಾ ಹೋಗಿದೀವಿ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ತರ ಅಬೌಟ್ ಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಅಬೌಟ್ ಪೇಜ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಗ್ಯಾಲರಿ ಪೇಜ್, ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ರಿಟರ್ನ್ HTTP ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ HTML ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇಲ್ದೇನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ವಿತ್ HTML ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಏನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ HTTP ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ದಿಸ್. Once I will save this, here you can see my server is running. I click on my server and this is showing me this is an index page. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು URL ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಾ ನಾವು, ಸರ್ವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಾ, ಬೇರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಸರ್ವರ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮೀ
the about page. About page ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಒಂದು HTML ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ it is showing me the about page. ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ? Hello students, JNNC Department of MCA Web Technology classes. Okay, this is how the page is going to be displayed. ಅದೇ ತರ ನಾನು URL ಅಲ್ಲಿ gallery ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, so URL ಅಲ್ಲಿ gallery ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು? It is showing this is my gallery page. It is showing this is my gallery page. So ಇದು ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ? If I go back, ನಾನು URL ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, just path ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಸರ್ವರ್ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, it shows me that in the URL nothing is there. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? URL ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಪೇಜಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆತರ ಕೋಡ್ ಬರ್ದಿದೀವ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ URL ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ? Here you can see in the URL. ಫಸ್ಟ್ ಇಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ? URL ಪಾತ್ ಇದು. URL ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು? ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಪೇಜ್, ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದ views.index. views.index ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ? See here, in the index return HTTP response, this is an index page. ಇದೇ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅಬೌಟ್ ಗೆ views.about ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಬೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಒಂದು HTML ಪೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್, I have did that. I have connected an HTML page for that. Similarly, gallery. I think now you got a clear idea. URLs ಮತ್ತೆ views ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So URLs ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, views ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. Now you can see this. So this is again the about. This is the about page, and the next is the gallery page. Next is the gallery page. Yes, this is gallery page. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? Now this is a clear plain text ಬರ್ತಾ ಇದೆ. For this, what I can do, I can add the HTML tags. What I can do, I can add some HTML tags. ಏನ್ HTML tag add ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು? So I am adding h1 tag. So h1 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The same thing, the same statement will be displayed as the tag on the heading ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Look at now. The same index page ಅನ್ನೋದು ಮುಂಚೆ ಚಿಕ್ಕ ಫಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಯಾವಾಗ HTML tag h1 tag ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? It is showing me like it is in the heading ತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇದೆ. If you just look at with the other, ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಅದೇ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ? ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನಲ್ಲಿ h1 ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದ h1 ಟ್ಯಾಗ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ದ HTML ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? HTML ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ನಾವು ಇದೇ ತರ ನಾವು ಬರೀ HTML ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಾನು ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋ HTML ಫೈಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ HTML ಫೈಲ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ Django framework. That is the thing. That is what we call it as the template using of template. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ? ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆನೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಅಂಡರ್ ಮೈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ. ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ನೇಮ್. ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ನೇಮ್ ಆಸ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ HTML ಪೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು 3 HTML ಪೇಜಸ್ ಅನ್ನ ನನ್ನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಗೋ ಟು ದ settings.py. settings.py ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹುಡುಕಿ. ಈ ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. settings.py ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ DIRs ಅಂತ ಇದೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ DIRs. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ DIRs?
ಆ DIRs ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್. ನಾನು ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ನೇಮ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟನೋ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಒಳಗಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ step 2. Step 1, create the directory in your project and put some HTML pages into the directory. Step 2, open the settings.py. Inside that, find the templates. In the templates, go for the directory, give the directory name. ನೀವು ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ನೇಮ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಾವು ದಿಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರೊಳಗಡೆ ನಿಮಗಿರೋ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು HTML ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇದನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ DIRs ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಆ DIRs ಒಳಗಡೆ ಇನ್ ದ DIRs ಅರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಯುವರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ನೇಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡನ್, ಗೋ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವ್ಯೂಸ್. ವ್ಯೂಸ್ ಬನ್ನಿ ಈಗ. ಸೊ ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಈ ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೈ HTML ಪೇಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ರಿಟರ್ನ್ ರೆಂಡರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ HTML ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೇಜ್ ಬೇಕೋ ಆ ಪೇಜ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Look at here, statement is very simple when compared with earlier. ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ, ರಿಟರ್ನ್ HTTP ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಂಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪೇಜ್ ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ರೆಂಡರ್. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ರೆಂಡರ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ರೆಂಡರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಂಡರ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಯಾವ ಪೇಜ್ ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಲೋಡ್ ಮೀ ದ index.html. index.html ಪೇಜ್ ನಾನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ index.html. ಓಕೆನಾ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವ್ದನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ದಿಸ್ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ Django.shortcuts ಇಂಪೋರ್ಟ್ ರೆಂಡರ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ PPT ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್, ನಾವು ಸೇವ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸೇವ್ ಆಯ್ತು. ಇದುವರೆಗೂ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಮೀ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮೀ ಸಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜಸ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜಸ್, ದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ HTML ಅನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ಅಬೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಬೌಟ್ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಬೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅಬೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪೇಜ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪೇಜ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಅಬೌಟ್ in the about method. I will comment the request.response. ಸೊ HTTP ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಕಮಾಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ರೆಂಡರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. I will call some my page.html. my page.html ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Now I will save this and I will go back. ಇದು ಅಬೌಟ್ ಪೇಜ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಇದು ಹಳೆ ದಿನ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Now I will reload this. It will open the HTML page. It will open which HTML page? Students ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಯು ದಿಸ್ ಪೇಜ್. ಮುಂಚೆ ಇದಕ್ಕೆ HTML ಪೇಜ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ HTML ಪೇಜ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.
ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಟ್ ಐ ಲಿಂಕ್ಡ್ ದಟ್ ಟು ದ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ HTML ಪೇಜ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಗ್ಯಾಲರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಲರಿ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಪೇಜ್ ಇನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎರಡಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಇದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನಾವು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಮಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಡನ್ ದಟ್? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಡನ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್? ಡನ್. ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ, Control F&B. I want to stop my server. So server na stop ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. What I will do, okay, I will create a new project like day 2. I will create a new project called day 2 project. Day 2 project ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ so that it will be easy for you to follow the things. How many of you are going to do along with me? Follow page jana ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? Let me know. Raise hand ಬೇಡ, just unmute your mic and say yes, yes, yes. I want to see how many of you will work. ಯಾರ್ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ along with me? ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಈಗ? ಯಾರ್ಯಾರು? ಕ್ಲಿಂಟನ್, then ರಂಜಿತಾ, ಹರ್ಷಿತಾ, ಅಭಿರಾಮ್, who else? ಸಿಂಧು. ಎಸ್ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು? ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗೋಗಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಫೈನ್. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೇಳು. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಗೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ ಸರ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇಂದ ನೀವು ಮೈಕ್ ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಮೈಕ್ ಆನ್ ಆಗಿ ಇರಲಿ so that we can have an interaction. Okay. All of you are in this step particularly? Yes sir. Okay. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ, ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಚೆಕ್ಡ್. ಗೋ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್. ಗೋ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್. ನಿಮ್ಮ ಪೈಥಾನಿಗೆ ಅದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೈಥಾನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್. ದೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ main.py ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಹಿಂಗಿರುತ್ತದು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಅನ್ಚೆಕ್ ಇಟ್, ಬೇಡ. main.py ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು? Yes sir. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ವಿಂಡೋ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಗೋ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ದ ನ್ಯೂ ವಿಂಡೋ. Okay, this is done. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡಿಸ್ಕವರಿಂಗ್ ಬೈನರಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡನ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. Still it is loading my project. And ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವರ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೀ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಿಂಧು, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಕೀ? ಹಾ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾವುದು? ಸರ್ Control+C. Control+C. Yes sir. Okay, good. Yeah, now my project is created. Open the terminal. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ.
It should show you like this day 2 project. ನಂದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ day 2 project ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ನೋಡಿ, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಇದೆ. Okay, that you can also check here like ls command. Okay, ls is not working here. Fine. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಏನು ಫೈಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಎಂಟಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು, ಏನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, Django -admin ವಿತೌಟ್ ಸ್ಪೇಸ್, Django -admin ಕಮಾಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Django -admin, Django - ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ Django -admin space, give space, start project, give project name. ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೇ ತರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ, day 2 project. Okay, I will repeat the command. Django -admin start project day 2 project, your project name. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? All of you are in this step? Yes, sir. Okay, good. ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Good. Yes, sir. So once this is done, click on, press enter. That ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡಿ, enter ನ press ಮಾಡಿ, then you can see some files inside your project. So ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಫೈಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಬಂದಿದೆಯಾ? ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್, ಅಷ್ಟು ಫೈಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ನೋಡಿ. Yes, sir. Yes, sir. Good. ಫೈಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಫೈಲ್ಸ್ ಬಂದಾಯ್ತು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು, ರೈಟ್? ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಇನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ cd day 2 project, give like cd day 2 project ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕೊಟ್ರಾ? Yes, sir. Okay, good. So now you are inside your project. So ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ, now what I need to do is I want to run my project. ನನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ನಾನು ಈಗ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಮಾಂಡ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನೆನಪಿದ್ರೆ, ಟು ರನ್ ಮೈ ಸರ್ವರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಏನು, Python manage.py. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, run server. ರನ್ ಸರ್ವರ್. ಈ ತರ ಕೊಡಿ. ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ರನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಲಿಂಕ್ ಬರಬೇಕು. ಲಿಂಕ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಲಿಂಕ್ ನ ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಮೇಲೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? Yes, sir. ಗುಡ್. ಈ ಪೇಜ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಎಸ್. Yes, sir. ಈ ಪೇಜ್ ಎಲ್ರು ಈ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಮೇಕ್ ಶೋರ್. ಯಾರಿಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರ್ದೇ ಇರೋರು ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಸಿಂಧು, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಗಾಟ್? Yes, sir. ಓಕೆ. ಹರ್ಷಿತಾ? ಹರ್ಷಿತಾ ರನ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, sir. Yes, ಓಕೆ, sir. ಗುಡ್. ಹೂ ಎಲ್ಸ್? ಅಭಿರಾಮ್ ಎಸ್ ಸರ್, ಬಂದಿದೆ. ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಗುಡ್. ರಂಜಿತಾ? ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಜೆ. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೂ ಎಲ್ಸ್? ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅದು? ಈ ರಾಕೆಟ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Okay, Yes, good. sir. Now we'll move for next step. Next step ಏನು?
ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದೇ ಎರಡು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ urls.py, views.py. ವ್ಯೂಸ್ ಇರತ್ತಾ? ವ್ಯೂಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ URLs ಬಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ URLs ನ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ URL. ಈ ಅಡ್ಮಿನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ಡಾಟ್ imports.py. I will copy and paste here. Yes, you need this one from dot import views. ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಬೇಕು. ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ವ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ನಿಮಗಿನ್ನ ಈ ತರ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ವ್ಯೂಸ್ ಇನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ವ್ಯೂಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಮೈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಯು ಫಾಲೋ ಮೈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ init.py ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನ್ಯೂ ಪೈಥಾನ್ ಫೈಲ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ. ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್, ಇಲ್ಲಿ init ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಗೋ ಟು ದ ಪೈಥಾನ್ ಫೈಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ views.py ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಏನ್ ಬಂತೀಗ, views.py ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ URLs ಇದೆ. ಸೊ urls.py, views.py ಎರಡಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಸೊ ವ್ಯೂಸ್ ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏನೇನನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವೆರಡನ್ನ ನಾನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ django.http import http response. Then from django.shortcuts import render. ಇವೆರಡು ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Now tell me why we use the first library from django.http import http response. ಅದೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಕ್ಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಲೈಬ್ರರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಏನಕ್ಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಏನಕ್ಕೆ? ಎನಿಬಡಿ? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೈಬ್ರರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಇದೊಂದು ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು. ಇಲ್ಲೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು, HTTP ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ರೆಂಡರ್. HTTP ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಂಡರ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎನಿಬಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ? HTTP ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ವಿ ಮೆಥಡ್, ರಿಟರ್ನ್ HTTP ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ HTTP ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ HTML ಪೇಜಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೆಂಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ದ ಪಾತ್. ನಾವು ಈಗ ವ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮೆಥಡ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ URL ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಎಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ರೈಟ್ ಸರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ನಾವೇ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಬರಿಬೇಕಾ? ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆರಡನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನೆರಡದು, ಫ್ರಮ್ django.http import http response. Then another one from django.shortcuts import render. ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಲೈಬ್ರರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವೆರಡು. ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರು? ಸೇ ಎಸ್. ನೀವ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಸ್, ನೋ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು.
Clinton ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ? Clinton has left. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಸುಜನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಸುಜನ್, ಕ್ಲಿಂಟನ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು Sir. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ ವೀವ್ಸ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹರ್ಷಿತಾ, ವೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಹಿಯರ್ urls.py. urls.py ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾತ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಡಿಫೈನ್ ಯುವರ್ URL. URL ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಅದೇ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ URL ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟಿ ಇರ್ಲಿ, ಏನು ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಓಪನ್, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು, ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಸ್ ಡಾಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಫೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಪಾತ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಪಾತ್ ಹೆಸರೇನು, ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ URL ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ನಾನು ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಡಿಫೈನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, give the colon, enter, return HTTP response, within the double quotes write this is my index page. ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಎರರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರೀಲೋಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಅದು ಲಿಂಕ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ರೀಲೋಡ್ ಆಗಿ ಲಿಂಕ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಡಿಫೈನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ HTTP ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ರದ್ದು ಸ್ಟೆಪ್? ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, URL ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೆ, URL ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪಾತ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಪಾತಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದೆ, HTTP ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಕೆಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Have you got this? Have you got this? Say yes. ಬಂದಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಸರ್. ಬಂತಾ ಕ್ಲಿಂಟನ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅದರ್ಸ್? ಹರ್ಷಿತಾ? ಸರ್, ಇದು ಹಾ, HTTP ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಗೆ ಬರೀ ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಳ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಆ ಥರ? ಅಲ್ಲ, ಪೇಜ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, HTML ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು HTML ಪೇಜ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ HTML ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಹೆಂಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ HTML ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ನ ಅದೇನು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು HTML ಪೇಜ್ ನ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆತರ ಅದೇ ಇದು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಧ್ಯ HTML ಪೇಜ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಹಾ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಗ ಈ ತರ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರಿಬಹುದು. ನಾನು H1 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, H1 ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್,
ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ HTML ಟ್ಯಾಗ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಇದು ನಾರ್ಮಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಈಗ ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, HTML ಟ್ಯಾಗ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಂಡರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಉಳಿದವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು. ಓಕೆ ಉಳಿದವ್ರು ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು? ಸಿಂಧು, URL ಹರ್ಷಿತಾ. ಸರ್ URLs ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. URLs, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ URLs. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ URL, ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಲೈಬ್ರರೀಸ್, ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ನೀವು ಇದೊಂದು ಲೈಬ್ರರಿನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಫ್ರಮ್ ಡಾಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ವ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡಾಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ವ್ಯೂಸ್, ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ತರ ಇತ್ತು URL ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದಿತ್ತು, ಇಷ್ಟು ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಂದೇ ಆದ ಓನ್ ಪಾತ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಪಾತ್ ಎಂಟಿ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ URL ಎಂಟಿ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಎಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವರ್ ನೇಮ್. ಸರ್ವರ್ ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ, ಪಾತ್ URL ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟಿ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಹಾಕೊಂಡು just take path within the braces, with the double quotes, I will write my contactors ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, views dot contact comma the name is equal to ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲಿಂಕಿಗೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. ಓಕೆ, ಆ ಲಿಂಕಿಗೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೊಸದೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಲಿಂಕ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀವೋ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಬರಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪಾತ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಮಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಸಮ್, ಇದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬದಲು ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ನನಗೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೇಜ್. ಓಕೆನಾ, ಸೇವ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಎರರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪಾತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮುಂಚೆ ಇದಿತ್ತು ಎಂಟಿ ಇದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಈಗೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಏನಂತ ಬಂತು ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೇಜ್. ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೆಯಾ, ಸಾರಿ, ಅಬೌಟ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಾ, ನೋ, ಇಲ್ಲ, ಅಬೌಟ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಅಬೌಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮಿ ದಟ್ 404 ಅಂದ್ರೆ ಪೇಜ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ. ಆ ತರದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಪೇಜ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎರಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ಅದನ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ ಹರ್ಷಿತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅದರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಟೆಲ್ ಮಿ. ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಯಾರು? ಕ್ಲಿಂಟನ್. ಬೇರೆ Yes, sir. ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂತಾ? ಶಿತಾಂಗ್ Yes, ಬಂದಿದೆ, sir. ಸಿಂಧು ಓಕೆ, ಪೂಜಾ ಓಕೆ, ರಂಜಿತಾ ಎಂ ಎಸ್ ಸರ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, HTML ಪೇಜ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಈ ತರ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಾನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ HTML pages. HTML ಪೇಜ್ ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಿದೆ. ಸೊ HTML ಪೇಜ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀನಿ? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇನಿಟ್ ಮೇಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ, ಡೇಟಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲಿದೆಯಲ್ಲ ರೂಟ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನ್ಯೂ ಕೊಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಕೊಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೆಪ್ಪು? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾ? ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. init.py ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲಿರೋ ಡೇಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನ್ಯೂ ಕೊಡಿ, ನ್ಯೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೊಡಿ? ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಏನಂತ ಕೊಡಿ? ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟರ್ ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ತರ ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಡನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ಡೂ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು HTML ಪೇಜ್ ಇದ್ರೆ, ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು HTML ಪೇಜು? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡಿರೋದು, ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್, I will take this and I will paste that in my template. Template ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ. Okay. Now you can see this. Now you can see this. Okay. At least ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನೀವೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರ ಹತ್ರ HTML ಪೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ HTML ಪೇಜೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ? HTML ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. HTML ಪೇಜ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ನ್ಯೂ, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ HTML ಫೈಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೊಡಿ, index.html ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಏನಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತಲ್ವಾ? ಈಗ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ H1, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ Django ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ Django ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಫೈನ್, ಯುವರ್ HTML ಪೇಜ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ ಎಲ್ರು? ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಸೇ ಎಸ್. Yes, sir. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ ಎಲ್ರದ್ದು? HTML ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. Yes. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ HTML ಫೈಲ್ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ HTML ಫೈಲ್ ಇರಬೇಕು. HTML ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದ್ರೆ ಫೈನ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ ಇದು? ಎಸ್ ಸರ್. Okay, good. I will move ahead now. Go to the settings.py. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಆಯ್ತಲ್ವಾ?
ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದರೊಳಗಡೆ HTML ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನಾವು ಓಪನ್ ದ settings.py. ಓಪನ್ ದ settings.py, ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಈ ತರ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಿಡ್ಲ್ ವೇರು, ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಈ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ DIRs ಅಂತ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್. ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಒಳಗಡೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ನೇಮ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಗಿವ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ನೇಮ್ ಹಿಯರ್. All of you followed this step? Yes, sir. Okay. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗಿವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್. ಗಿವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಪೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಗೋ ಟು ದ views.py. ಗೋ ಟು ದ views.py. ಇಲ್ಲಿ views.py ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನೀಗ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಏನನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರಿಟರ್ನ್ ರೆಂಡರ್. ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರಿಟರ್ನ್ ರೆಂಡರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ comma within the single quotes write your page name index.html. ಈ ತರ ಕೊಡಿ. ಮೇಲಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೇಲಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದ್ ಸರಿಗೆ ಒಂದನ್ನ ಮಾತ್ರ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎರಡೆರಡನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ದ ಅಬೋವ್ ಒನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಅಂತ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ತರ, HTML ಫೈಲ್ ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಅಂತ. All of you done with this? Return render request comma index.html. ಅಥವಾ ನೀವು ಏನ್ ಪೇಜ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಆ ಪೇಜ್ ನೇಮ್. Finish this step? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now ಸೇವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. Look at here. ಏನಂತ ಬಂತು? This is my first Django project. Getting? Yes, sir. Very good. ಬಂತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, sir. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ದ PPT. ಸೊ ಇನ್ ದ PPT ವಾಟ್ ಐ ಶೋಡ್ ಯು, ಹೇಗೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೀಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂಡ್ HTML ಪೇಜ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಅವೆರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರಮ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ params and I will display that. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So here what I make use is so params. So params ಅನ್ನೋದು it is like parameters. Params. So params ಅದರಲ್ಲಿ subject, this is what label and label value. Label, label value, label, label value. So this is how I am going to make use. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. Django ಅನ್ನೋದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ.
ಸೊ ಅದನ್ನ ನನ್ನ HTML ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ HTML ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯೂಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ HTML ಪೇಜ್. ಸೊ HTML ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲೈಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, HTML ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ HTML. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಈ ತರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ? ಡಬಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರೇಸ್ ನ 2 ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆರಡನ್ನ ಕೊಡಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಿಮ್ಮ HTML ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರೇಸಸ್, ಡಬಲ್ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರೇಸಸ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು, ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಎರಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ನಾ? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ, ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, params. Control S. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಈಗ ನಾನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, look at here, what I got templates and Django. Templates and Django ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Templates and Django. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ? index.html ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ, ಅದರ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದೆ. ಸೊ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೇಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಲೇಬಲ್, ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಮೈ ಲೇಬಲ್. ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್. ಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನು? ಜಾಂಗೋ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ನಾನು ಜಾಂಗೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನೋ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಂಗೋ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ parameters, params. I displayed that in the params. Next what I did, I make use of the renders. Next I make use of the render ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡೇ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಮುಂಚೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ index.html, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ those values, ಇವೇನೇನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ಏನೇನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ HTML ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ in the h2 tag. I will write this is today I am learning topic templates in Django framework. So I will stop here. Put now I will reload this. Are you getting? ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? Today I am learning templates in Django framework. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಂಗೋ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್, ಅದನ್ನ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಂಗೋ ಬದಲು .NET ಕೊಡ್ಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇನ್ .NET ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್.
or I am learning some topics like .NET ಅಲ್ಲಿ boxing. I am learning boxing topic in yes. Today I am learning boxing in .NET framework or C# in .NET framework. Anything. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. Have you understood how to pass the parameters to your HTML page? So HTML page ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಷ್ಟೇ HTML page ಗೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನನಗೆ. ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅದನ್ನ ಡಬಲ್ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. In the double curly brace I am telling that it is a topic. In the double curly brace I am telling that it is a subject. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸೇರಿಸಿ, ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು? views.py ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು, ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. So in the parameters, in the subject, I am learning the subject called Django. So I am learning the subject called Django. In the Django, I am learning templates. Learning templates. Then pass that parameter into your return statement. Return statement ಅಲ್ಲಿ request to index.html ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೇವ್ ಮಾಡಿ, ರನ್ ಮಾಡಿ. See, look at here. ಈಗೇನಿದೆ, ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ .NET ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು. ನಾನೀಗ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇನ್ Django ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? Yes, sir. Good. So you are getting how to do this. ಯಾರಿಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿದೆ? ಅಭಿರಾಮ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂತು. ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂತು ಸರ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂತು. ಗುಡ್. ಹರ್ಷಿತಾ? ಸರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. HTML ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಒಂದ್ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವರ್. ಈ ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಯಾವ್ದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯಾವ್ದು? ಲೆನೋವೋ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀಸ್ ಏನದಕ್ಕೆ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನಂದಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ದು ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. Okay. So stop and again you run this. Run ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Python manage.py run server. Run ಆಗುತ್ತೆ. Then you click on the link. It will open the link and it will display like this. Okay. Sindhu, are you getting? ಯಾರು? ರಂಜಿತಾ? ನೋ ಸರ್, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಸರ್ವರ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ನೀವೇನ್ HTML ಮಾಡಿದೀರಾ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್ HTML ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್, ವ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಬಂತಲ್ಲ? Yes, sir. ಓಕೆ. ಪೂಜಾ HM? ಎಸ್ ಸರ್ ಬಂತು. ಓಕೆ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ತೇಜಸ್ವಿನಿ? ಅಭಿರಾಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡೋಣ. ಅಭಿರಾಮ್
ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡು. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್. ಚಿತ್ರ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ? ಸರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್. ಹಾ ಮಾಡು ಮಾಡು, ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ಮಾಡು. Yes. Who is sharing, whether Abhiram or Clinton? Okay, Clinton is sharing. Good. You can see that. Browser ba? Come to the browser, Clinton. Abhiram is presenting. Okay, Abhiram. Good. Today I am learning Django topic in is template. A statement ಏನೇನೋ ಆಗಿದೆ ನೋಡ ಅಭಿರಾಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು ನೋಡು. ಏನ್ ಸರ್? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡು. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ Today I am ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. learning Django topic is template. Okay, fine, no problem. ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Yes, ಸರ್. ಸರ್ ಈಗ ಅಬೌಟ್ ಪೇಜ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್? ಏನ್ ಹೇಳು? ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಬೌಟ್ ಅಂತ? ಕೊಡು ಅಬೌಟ್. ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಅವಾಗ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡು ಸರಿ. ಸರ್ ಇಲ್ಲೂ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಅಬೌಟ್ ಪೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? ಗ್ಯಾಲರಿ ಇಲ್ವಾ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ? ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಓಪನ್ ಮಾಡು. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಲರಿ URL ಸಿಗ್ಬಾ. URLs ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಆಗೋದು. ಅಭಿರಾಮ್, ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಮ್ಮ, ಈ ಕಡೆ ಬಾಯ್ಲಿ ಪೈಚಾನ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡು. ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ URL ಬಾ, URL ಬಾ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಸ್ ಡಾಟ್ ಎಮೋಟೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು. ಓಕೆ ಅಬೌಟ್ ತೆಗಿ ನೋಡು, ಮೇಲಿನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಕೊಡು. ಬಂತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸರಿ ಬಂತಾ? ಎಸ್ ಸರ್ ಬಂತು ಸರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂದಿದೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ? ಓಕೆ ಅಭಿರಾಮ್. ಎಸ್ ಸರ್ ಬಂತು ಸರ್. ಫೈನ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇದೆಯಾ? ಆರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಹರ್ಷಿತಾ ಅಂಡ್ ಸಿಂಧು ಸೇಮ್ ಪೇಜ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸರಿ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ಬರ್ತಿದೆ. ಸರ್ ಸರ್ವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕೀ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್, ಇವಾಗ ಯಾಕೋ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೀಸ್ ಯಾವುದು? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೀ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರೇಕ್ ಕೀ ಇಲ್ವಾ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ FN. ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು, ಲೆನೋವೋನಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಲೆನೋವೋ ನೆನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಅಂತ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದಾರು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೋಡಿ. I think wait.
ಸರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಸರ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತಾ? ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ದೆನ್ ಹೂ ಎಲ್ಸ್? ಸಿಂಧು, ನಿಮ್ದು ಬಂತ ಔಟ್ಪುಟ್? ಹಾಂ ಸರ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸರಿ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಂ ಸರ್. ಓಕೆ. ರಂಜಿತಾ? ರಂಜಿತಾ, ಆರ್ ಯು ದೇರ್? ಅಮೂಲ್ಯ, ಎಸ್ ಬಂದಿದೆ ಔಟ್ಪುಟ್? ಸರ್ ಸರ್ವರ್ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಟ್ರೈ ಸರ್ವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ್ದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯಾವ್ದು? ಪೂಜಾ, ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? HP. ಓಕೆ, ಎಚ್ ಪಿ ಗೆ ಕೀ ಕಳಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಪೂಜಾ, ಎಚ್ ಎಂ? ಹಾಂ ಸರ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂತು. ಓಕೆ. ಅಮೂಲ್ಯ? ಅಮೂಲ್ಯ, ಆರ್ ಯು ದೇರ್? ಸರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಶಶಾಂಕ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ? ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನೋ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. Okay, fine. Now, with all this, we'll go ahead. I will go back quickly. I will go back, present entire screen. Yes. So now you understood how to run your HTML pages. ಈಗ HTML pages ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ HTML page ನ ಈಗ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? Now we'll start learning how to add the bootstrap. ಅದು ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? It is purely empty. When you look at your pages, the pages are totally empty. ಏನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, right? So how to make this more colorful by adding a bootstrap. So bootstrap ನ ಹೆಂಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. So for that, you can make use of this link. I will post that in the chats. ಈ ಲಿಂಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, it will take you here. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದು ಲಿಂಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So look at here. ನೀವು ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ getbootstrap.com. Here it will show you some starter templates. Copy this starter template and go and ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು just replace this. Save. Okay, save ಮಾಡಿ and run your project. Hello. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾನು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸಮ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್. Follow these steps. Okay. Some navigation bars I will add. Once you can see here, navigation bar. Copy. Go back. Inside this. Enter. Save. Look at here. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕೋಡ್ ಏನಿದೆ ಕೋಡ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಕೋಡ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ
You can just go click on your charts, chart window the layer link ಕೊಟ್ಟಿರೋ link click ಮಾಡಿದ್ರೆ it will come here. In the here you can go with the starter template. You can go with the starter template. So copy this and paste it on your HTML page. HTML page ಏನು ಮಾಡಿ Control A ಕೊಡಿ, select and Control V paste. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಪೇಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೇವ್ ಕೊಡಿ. It will take you to Hello World. Are you getting? ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಒಂದೊಂದೇ ಈಗ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. How to make your own website. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ? Clinton, are you following? Yes, sir. Others? ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಸರ್. Okay. So look at here. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಆ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಡೌನ್. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಈ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್. ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಾಪಿ. Click on the copy. Copy ಆಯ್ತು. Copied. Come back your project. In your project ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ HTML ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? Control A ಮಾಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. Select all, delete. Then ಈಗ ಏನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Control V. Or even you can make it as right click and paste. ಸೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಕೋಡ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇವ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ರೀಲೋಡ್ ಯುವರ್ ಪೇಜ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾರಾದರೂ? ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆಯಾ? Yes, sir. ಕ್ಲಿಂಟನ್ನಿಗೆ ಬಂತು, Yes, sir. ಪೂಜಾಗ್ ಬಂತು, ಸಿಂಧು Yes, sir. ಓಕೆ, ರಂಜಿತಾ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಭಿರಾಮ್ ಬಂತಾ? Yes, sir. ಗುಡ್. Sir, Q Spider and training start ಆಗಿದೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ Q Spider in training ಇದೆ ಅಂತ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ? ಹೌದಲ್ವಾ? Already ನೀವಿದ್ದೀರಾ start ಅದರಲ್ಲಿ? ಎಲ್ರು ಇದ್ದೀರಲ್ಲ? ಹೌದು ಸರ್. ಹಾ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ? 4 ಗಂಟೆಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ? 4ಗೆ ಸರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. 4x. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ? ನೀವು ಅದು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ? ಫೈನ್, ಹೋಗಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್. ಎನಿಯೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ನೀವು ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಒನ್ಸ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಶೇರ್ ಯು ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀರಾ? ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜನನು ನನಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಕೇಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ದಿಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇಷ್ಟಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ HTML ಪೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ಅ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಯು ಹೆಂಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಅದು ಈಸಿ ಇದೆ, ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, Yes, sir. I will stop here. So you can join for that training and placement activity. Okay. Thank you once again, all of you. Thanks for joining the session. And still we keep on continuing this. But workshop antala. Let's keep on continue. Whenever you feel free, just sir, munde helkodi andre I am
like to teach you the same concept in upcoming days. ಮುಂದೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ they can start learning these things. Okay, fine. I will stop here. Once again, I wholeheartedly thank all the students, those who are actively participating in this particular workshop. All the best. Thank you once again. Thank you, sir. Okay. ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್. Okay.